सो अज असी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिन्हों लैके थोड़े रूबरू होए हाँ, जिहड़ा साडी मैं समझदा कि जिंदगी का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वातावरण, जिहदे ते असीं रहना है, जिहदे च असीं साह लैना है। सो अज सारे जिहड़े देश ने, सारे जिहड़े मुल्क ने, लोग दिनों दिन जागरूक हो रहे हैं सारे ही कि एनवायरनमेंट नूं किस तरह साफ सुथरा रखा जाए, इहदे ते जिहड़ा फोकस है वो कर रहे हैं सारे लोग ही, जिहड़ा इहदे ते ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिन भी ते देखो कि बड़े वड्डे पद्धर ते जिहड़ी प्लांटेशन है वो कीती गई। पंजाब च भी बड़े वड्डे पद्धर ते प्लांटेशन है जिहड़ी वो जगह जगह ते सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू कीती गई। ते रोज असी सोशल मीडिया ते जिहड़ियां वीडियोज़ भी देखते हैं कि लोग चिंतित भी बड़े आ ते लोग साडे वातावरण नूं सुधारन लई पिछले 4-5 साल तो सारे जिहड़ी NGOs भी, जिहड़ियां सरकारां भी, वो जिहड़ियां लगियां होईयां काम भी कर रही हैं, पर फिर भी बड़ियां कमियां पेशियां ने, हजे भी बड़ियां इदां दी एक्टिविटीज़ चल रही ने जिहदे करके साडा जिहड़ा वातावरण है वो दूषित है, जिहड़ा वो हो रहा है। सो पंजाबी होने के नाते ते पंजाब सूबे दे होने के नाते, क्योंकि साडे सूबे का तो जन्म ही 5 दरियावां की धरती है, जिहड़ा पंजाब है, हरिया भरिया पंजाब, एक खूबसूरत सूबा है जिहड़ा साडा। सो साडी मैं समझदा कि सारे देश नालों मुढ़ली जिम्मेवारी बनती है पंजाबियों की कि असी साडा जिहड़ा सूबा हैगा उहनूं साफ सुथरा रखीए, क्योंकि तक साडे तां बाणी च भी है कि पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, एडा उच्चा दर्जा साडी बाणी च भी जिहड़ा दिता गया। सो साडी ये जिम्मेवारी बनती है कि असी जिहड़ा साडा पौण पानी है उहनूं असी साफ सुथरा रखीए। सो इसे नूं एक लोकां दी मूवमेंट बनाउण लई जिहड़ी भगवंत मान जी दी जिहड़ी सरकार है वो आउण वाले दिनां च 5 तरीक नूं एक मुहिम दी जिहड़ी शुरुआत है जिहड़ी वो करन जा रही है, जिहदे च 2 मेन पॉइंट है। एक तां जिहड़ा प्लास्टिक दे जिहड़े कह लो भी जिहड़े पॉलीथीन है, जिहड़ा कैरी बैग्स है वो, ते एक जिहड़ी सिंगल यूज जिहड़ी प्लास्टिक है, इन्हां नूं असीं पूर्ण तौर ते 1 जुलाई तो, क्योंकि इन्हां नूं असीं जिहड़ा बैन है वो कीता पूरे पंजाब च पूर्ण तौर ते। पर यह मान साहब की मैं समझदा कि बड़ी अच्छी सोच है। वो ये कहते हैं क्योंकि ये जिहड़ियां मुहिमां ने इन्हां नूं कामयाब करन लई ये इकल्ले कह लो भी CM साहब की जिम्मेवारी नहीं, जां इकल्ले मेरी जिम्मेवारी नहीं, जां जिहड़े साडे सैकटरी साहब बैठे उन्हां दी जिम्मेवारी नहीं, ये साडी सारे पंजाबियों की जिम्मेवारी है। ताकि CM साहब का यह आदेश है कि आपां इहनूं लोकां दी मूवमेंट बनाउणा, क्योंकि साडे लोग सारे जिहड़े आ वो पंजाब नूं प्यार करन वाले आ, असीं लोकां नूं जागरूक करना ते असीं सारे पंजाबी अपनी जिम्मेवारी का एहसास करन कि वातावरण नूं बचाउणा साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां दे खातर ये साडी मुढ़ली जिम्मेवारी है। असीं अगे भी कहने आ कि असीं चाहुंदे आ कि पंजाब तरक्की करे, इंडस्ट्री पंजाब दी तरक्की करे, पर असीं नाल ये भी चाहुंदे आ कि जिहड़ा साडा वातावरण है वो भी बचिया रहे। सो इहदे लई असीं जिहड़े कैरी बैग्स है प्लास्टिक दे उन्हां नूं पूर्ण तौर ते जिहड़ा बंद करन जा रहे हैं, ते जिहड़ी सिंगल यूज प्लास्टिक है उहनूं पूर्ण तौर ते जिहड़ा असीं बंद करन जा रहे हैं, क्योंकि अज हर एक नूं पता है कि इहदे की हाँ जी, एक 5 तरीक नूं पूरे असीं सारे पंजाब जिहड़ा CM साहब मुहिम की जिहड़ी शुरुआत करनगे, क्योंकि सानूं सारिआं नूं पता भी इहदे की नुकसान है। सीवरेज ब्लॉक हो रहिंदे आ, उहदे विच भी सब तो वड्डा कारण जिहड़ा प्लास्टिक दा हैगा। किन्ने आ तुसीं देखो रोज जिहड़ियां वीडियोज़ आउंदियां देखो कि किन्ने पंछी जानवर जिहड़े आ प्लास्टिक करके जिन्हां दी जिहड़ी मौत हो जाती है। हालांकि देखो सब तो जिहड़ी, क्योंकि जिन्नियां भी कह लो लिविंग बीइंग्स है, जिहड़ा सब तो जिहड़ा कह लो किसी नूं कुदरत ने दिमाग दिता तां मनुख नूं दिता है। ये साडी जिम्मेवारी बनदी सी कि असीं जिहड़े कुदरत दे जिहड़े दूसरे कह लो भी जीव जंतु उन्हां दी रखिया करिए, पर असीं उन्हां दीयां जानां दे जिहड़े आ दुश्मन बन रहे हैं।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ? ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਟ ਬੈਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਉਦਮੀ ਲੋਕ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਆਬਾਂ ਦੀ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ NGOs ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕੀ 198 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ 21 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਸਖਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਜੇ ਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖੂਗੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜੀ? PPWMS ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 37 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੁਜੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਨੀ ਸੇਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਲੌਂਗੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫੇ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਇਹ 100% ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗੀ। पूरी तरह का यूनिट से बंद कर सकते हैं, जो कैरी बैग्स से प्लास्टिक बैग्स की गल की है, तो डेफिनेटली जे बाजार ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ 100% ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਖੁਰਦ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਡਿਲੂਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 50 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ 50 ਤੇ 40 ਦਾ, हाँ जी सर 225 MLD 225 ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਮਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਆਊਟਸ ਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ZLD ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ